Hello everyone. 안녕하세요. 전나리 선생입니다. 자, 오늘부터 선생님과 함께 주니어 타임스 기사를 읽어보고 간단한 퀴즈 문제도 풀어볼 텐데요. 오늘의 토픽! 와우! 이거 굉장히 최근에 이슈가 되었던 건데요. 바로 Opera with Meghan and Harry. 해리 왕자하고, 지금도 왕자라고 불러야 할까요? 자, 해리 왕자라고 우리가 보통 얘기를 하죠. 그리고 그의 부인 메간이 유명한 우리 그 방송인이죠. 오프라 윈프리하고 인터뷰를 했던 일이 최근에 있었습니다. 그 일이 있고 나서 되게 뭔가 쇼킹한 그런 이야기가 이렇게 나와서 사람들이 많이 관심을 가졌는데요. 오늘 간단하게 이 내용 한번 살펴보도록 할게요. 라인 바이 라인 선생님이 해석을 해보고 중요한 표현들이나 또 이런 것들 본 다음에 간단한 퀴즈를 풀어보도록 하겠습니다. Let's start with vocabulary and expressions first. 우리가 영어 단어를 영영풀이로 보면서 공부하는 게 공부에 굉장히 도움된다는 거 아시죠? 그래서 몇 가지 오늘 나왔던 단어들 중에서 뽑아 보았는데요. The first one is hard hitting. hard hitting이 뭘까요? 먼저는 in a bold and direct way. 어떤 형용사죠. adjective인데 어떤 방식으로? 굉장히 대담하고 직접적인 방식으로 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 very effective and forceful 이라는 의미로도 쓰이는데요. 굉장히 효과적이고 좀 약간 강제하는 이런 의미도 있어요. 오늘은 조금 이 첫 번째 의미로서 기사에서는 나왔는데요. We could translate that word into Korean like 직설적인 뭔가 조금 팩폭 같은 느낌의 그런 말을 할 때 hard hitting이라는 표현을 씁니다. 오케이? 자, 두 번째, contemplate. Contemplate, what is it? Contemplate is to think about something for a long time. So think about something very deeply. 그래서 뭔가를 되게 깊이 생각하고 even to meditate. 뭔가에 대해서 깊이 묵상하고 이렇게 해석할 수도 있고요. 또 약간 다른 의미지만 to consider as a possibility. 이래 볼까라고 하나의 가능성을 고려하다라고 해석할 수도 있습니다. 자, 세 번째 볼까요? sister-in-law. 여러분, in-law가 붙는 표현들은 뭔지 아시죠? A라는 사람과 B라는 사람이 결혼을 했을 때 결혼 관계로 형성되는 sister-brother 관계를 다 in-law를 붙여서 쓸 수가 있어요. 영어로는 just sister-in-law in English. But in Korean, we can translate the word into like tons of different words. Like, 처제, 처형, 형수님, 그죠? 남자의 또 입장에서는, 그죠? 혹은 또 무슨 이렇게 뭐 시누이, 뭐 새언니 이런 것들이 다 sister-in-law예요. 뭔지 아시겠죠? So the sister of one spouse, spouse meaning your husband or wife, right? 그 사람의 sister, or the woman who's married to their brother. 혹은 자, 내가 결혼한 그 남편의 형이나 혹은 남동생이 있다 그러면은 그 사람도 결혼했을 때, 그렇죠? 우리는 뭐라 그러죠? 동서지간이라고 하죠. 형님 이렇게 얘기할 때 그 관계가 sister-in-law가 되겠습니다. 메간도 she has his sister-in-law, right? 누군지 아시죠? 케이트, 그죠? 자, 마지막에 statement. 자, statement라는 거는 우리말로 바꿨을 때 뭐 굉장히 공식적인 그 발표문 같은 걸 얘기를 하죠. 성명이라고 얘기도 하는데요. An official or formal announcement. 굉장히 공식적이고 공적으로 발표하는 말, message or announcement라고 할 수가 있겠습니다. 자, 이 단어들 우리가 문장 속에서 어떻게 나왔는지 확인도 해보겠습니다. 자, line by line 들어가 볼게요. Opera with Meghan and Harry is an interview that was televised on March 7th. 자, 오프라 with Meghan and Harry라는 게 이제 일종의 그 방송 프로그램이라고 할 수 있겠죠. 메간과 해리와 함께한 오프라, 이 인터뷰 방송인데요. That was televised. 자, TV로 방영이 됐습니다. 라는 거예요. 때는 3월 7일이었네요. During the interview, 이 인터뷰 동안에 what happened? Oprah Winfrey asks Meghan and Harry, the Duchess and Duke of Sussex, hard-hitting questions about their lives and decision to quit their royal duties 라고 했습니다. 자, 오프라 윈프리 굉장히 유명한, 예전에 이제 오프라 윈프리 톡쇼가 굉장히 유명하고 인기가 많았던 그 토크쇼였는데요. 이 오프라 윈프리가 메간하고 해리 이분들에게 질문을 던졌습니다. 자, 그런데 이분들 우리가 뭐 많이들 알고 있지만 설명을 했죠? The Duchess and Duke. Duke is
공작 in Korean, right? 그리고 그 공작의 부인을 우리가 공작 부인이라고 하죠. 그런 이렇게 자기 이름을 주는 건데요. 바로 Duchess가 되겠습니다. So Duke and Duchess, of course, right? 근데 이제 이 이름을 자기의 이름이 있죠. 그래서 Success 공작 그리고 Success 공작 부인인 메간과 해리에게 asks 물어봤습니다. 뭘 물어봤죠? Hard-hitting questions. Hard-hitting questions. What is it? Bold and direct questions, right? 굉장히 좀 대담하면서 직설적인 질문을 던졌습니다. About what? Their lives and decision to quit their royal duties. 그들의 삶, 우리 궁금하잖아. royal family에 대해 사람들이 얼마나 알고 싶어하고 약간 동경하고 이러는데요. 그들의 삶. 그리고 그런데 이제 그 영국의 궁을 떠났었습니다. 이 부부가. 그쵸? 그래서 이 royal duties, 왕실의 의무를 이제 나는 그만하겠다. 우리는 평범한 일반인으로 살겠다. 라고 이 quit, 그만두겠다는 결정한 그 내용에 대해서 그냥 좋게 이게 아니고 hard-hitting questions, 좀 직설적으로 물어보는 질문을 던졌다는 거죠. So, the 85-minute long interview took place in California, right? 자, 85분가량으로 진행이 되었던 인터뷰는요, 바로 캘리포니아에서 일어났습니다. 어떤 일이 발생하고 일어나는 걸 take place라고 합니다. So, this interview took place in America, the United States, California, right? 아마 거기에서 거주하고 있는 것으로 알고 있는데요. 85분이면 거의 1시간 반 정도. 인터뷰를 한 거네요. Various topics were discussed. 다양한 주제가 discuss 되었습니다. So they talked about a lot of different things, right? Different like various topics. But various topics 이게 주어가 되기 때문에 were discussed. 이게 passive 수동 들으셨죠? And the couple's answer shocked many people. 다양한 주제가 이제 얘기가 되었는데요. 이 부부 뭡니까? 메간 and 해리의 이 대답을 이제 그 인터뷰에 대한 답이 많은 사람들을 충격에 빠뜨렸습니다. For instance, 여기까지 들으면 몰랐던 사람들은 와, 뭔데 궁금하겠죠. 예를 들면 Megan reveal, 자, reveal부터가 좀 reveal what is it? 뭔가를 굉장히 이걸 드러내다 이거죠. 밝혔다. 뭔가 숨겼던 거를 밝히다라는 의미입니다. That she had contemplated suicide because of depression. Very shocking, right? 그래서 그녀가 자살을 고려한 적이 있다라고 밝혔습니다. 폭로 같은 거죠. 그러니까 폭로라기보다는 본인의 얘기니까 밝혔다라고 얘기가 되겠네요. 왜냐하면은 우울증 때문에, depression 때문에 힘들어서 우울증이 있으면 당연히 이런 suicide라든지 안 좋은 생각 할 수 있겠죠. 가능은 있죠. So, contemplate, 이게 뭐였죠? contemplate라는 거는 그럴 가능성도 고려해 보았다라는 뜻이에요, right? 선생님이 여기다 had contemplated 이렇게 컬러들을 했는데요. 메간이 이거를 밝힌 거는 그 지난 3월에 있었던 일입니다. 그런데 자살을 생각했던 건 언제였을까요? 그것보다 훨씬 전에. 아마도 왕실에서 살면서 되게 힘들었을 때 그런 생각을 했었겠죠. So this happened way before she interviewed, right? This had happened long before, well, not very long, but still before she interviewed, right? 그래서 이거 우리가 흔히 얘기하는 과거 완료 시제가 되겠습니다. 과거보다 저 전에 거를 갖다가 꼭 얘기하고 싶어요. 그 시간차가 있었다는 걸 얘기하고 싶어요. 이럴 때는 had plus 과거 분사를 쓸 수가 있겠죠? 그냥 쓴 게 아니었습니다. 자, 일단 자살을 고려했다. 공작 부인이 이거 자체가 굉장히 충격적으로 느껴질 수 있죠. 자, 그 다음 볼까요? She said I was ashamed to have to admit it to Harry. 자, 우울증 때문에 자살을 생각했는데 이거를 이제 남편에게 얘기를 할 것인가 말 것인가 고민을 했겠죠. 자, 여기서부터는 이렇게 quotation marks가 붙어 있는 거 보니까 이제 이 메간의 이 Duchess of Success의 말을 직접 인용한 겁니다. 그죠? 저는요, 너무나 이 ashamed, 부끄럽고 수치스러웠어요 라는 거죠. have to admit it. 그것을 남편인 해리에게 인정을 해야만 해서 그것이 굉장히 이제 힘들었다는 거예요. 근데요, I knew that. 알았어요. If I didn't say it, I would do it. 뭔가 말을 안 하고 숨기고 있다 보면은 그거를 할 거 같은데 이런 얘기죠. 무슨 말이죠? 자살을 정말 내가 해버리면 어떡하지? 라는 생각도 했다는 거죠. I just didn't want to be alive anymore. 왜냐면 그때의 심정은 더 이상 살고 싶지 않았거든요. 라고 했기 때문에 굉장히 약간 클리어하게 나는 자살을 확실하게 고려했었다. 라고 얘기를 했으니까 훨씬 더 충격적인 내용이라고 할 수 있겠죠. 그 다음 볼까요?
So the two also said that members of the family had been concerned about their unborn baby Archie. 그쵸? 이것도 저도 보았습니다. 이 둘은요, 또한 말했는데 뭐냐면 가족 멤버들이. So 이 커플이 이제 거기 왕실에 들어갔기 때문에 so their like father, right, grandmother, Queen Elizabeth가 있죠. 그리고 그 위에 형과 형의 wife, sister-in-law 여러 이제 가족들이 있었겠죠. 그 왕실의 멤버들이 had been concerned. Be concerned meaning be worried, to be worried. 걱정을 했다는 거예요. 여기서도 had been concerned라고 되어 있네요. 자, 이거에 대해서 그 전에 계속 걱정을 했었노라는 것을 밝혔다는 거죠. 말했습니다. 뭐에 대해서 걱정했나요? 그때 아기가 태어나기 전인데 아직 태어나지 않은 태아였던 아르치에 대해서 걱정을 했다는 거예요. 아르치 이제 곧 태어날 아기에 대해서 좀 우리가 걱정스럽다라는 얘기를 했었다라고 이제 한 거죠. The family members were worried about what? 뭐에 대해서 걱정했어요? 이것 때문에 사실 또 논란이 됐습니다. The color of his skin. 아르치의 피부색에 대해서 걱정을 했다는 거예요. 왕실 가족들이. Why? 자, 메간은 she is mixed. 메간 이 Duchess of Success는 혼혈이죠. 흑인과 백인의 혼혈로 알고 있는데요. 그러니까 아무래도 흑인의 피가 있기 때문에 아기 색깔이 좀 dark 하면 어쩌지? 라는 것에 대해서 걱정을 했었노라고 얘기해서 약간 좀 폭로를 했죠. They also did not want him to have a royal title. 여기서 they는 계속 family members를 얘기합니다. So family members가 또한 원하지 않았대요. 그런 경우라든지 어쩐지 모르겠지만 아기가, 아르치가 이 왕실의 그런 자기를 갖지 않기를 원한다라고 이렇게 이제 이 두 부부가 그렇게 들었다라고 얘기를 한 거죠. Meghan also cleared up some rumors. 그리고 이제 그동안 루머로만 나돌았던 얘기에 대해서 좀 명확하게 밝혔다. 우리가 어떤 떠도는 루머를 명확하게 밝혀서 얘기하는 거를 clear up이라는 표현을 씁니다. So cleared up some rumors. What rumor, right? According to the New York Times. 자, 뉴욕 타임스에 따르면 이제 여기서 뉴욕 타임스의 글을 인용한 겁니다. It was her sister-in-law, right? 바로 그것은 그녀의 형님이었던 위의 동서였던 케이티였습니다. 그녀가 말하기를 뭐한 사람은 who drove her to tears in a clash. 자, 눈물을 쏟게 만들었다는 거예요. in a clash라는 거는 갈등 이런 얘기죠. 갈등이 폭발해서 눈물을 쏟게 만들었던 사람은 다름 아닌 자, 그녀의 동서였던 케이티였다. 케이트 미들턴이죠. 자, 뭘 갖고 이렇게 클래시를 일어났을까요? 충돌이 일어났을까요? Dresses for the flower girls. 우리가 결혼식 할 때 화동이 있죠. 그래서 flowered는 그 girl, 소녀들을 화동인데 이 화동이 입는 드레스를 뭘 입을 거냐 이런 걸 놓고 서로 갈등이 있었나 봐요. 그래서 그것 때문에 눈물을 쏙 빼게 했던 거는 다름 아닌 그 케이트가 그 원인의 제공자였다. Rather than the reverse. 그 반대가 아니라 그 사람들은 메간이 케이트를 올렸다 라고 루머가 있었던 것 같은데 그게 아니라 케이트가 나를 올린 거야 이렇게 얘기를 한 거죠. As had been widely reported. 그 전에 마찬가지죠. 이것도 그 전에 있었던 일이죠. 널리 보도된 바처럼 그 반대의 경우가 아니라 사실은 그 메간을 올리게 만든 건 바로 케이티였다. 이렇게 이제 약간 어떻게 보면 폭로를 했다고 할 수 있습니다. 여기에 colored가 되어 있는 거는요. 우리가 강조할 때 뭔가를 emphasize 하고 싶을 때 그냥 케이트가 올렸대 이게 아니고 그녀를 울게 만들었던 건 다름 아닌 케이티였어 라고 얘기를 할 때 It was her sister-in-law Kate 이제 삽입된 거죠. Who drove her to tears. 여기서 who는 that으로 바꾸었을 수도 있습니다. 자, 그 다음 볼까요? 마지막 슬라이드가 되겠습니다. The royal family responded to the interview through a statement. 자, 왕실에서는 가만히 있을 수는 없죠. 어떻게 보면 왕실을 약간 공격한 그런 말일 수도 있기 때문에요. 자, 왕실 측에서는 응답을 했습니다. 이 인터뷰에 대해서 반응을 보였습니다. 어떻게? 성명을 발표해서 through a statement. 자, 이런 성명을 발표함으로써 자, 이 인터뷰에 대해서 입장을 표명했는데요. Harry, Meghan and Archie will always be much loved family members. 다른 얘기는 하지 않고 우리 해리, 메간 그리고 아르치 아이죠. 그 아이는 항상 가족으로서 가족의 일원으로서 사랑받는 가족의 일원이 될 것입니다. 앞으로도 이렇게 좀 이제 어떻게 보면 우린 사랑하는 가족이야. 계속 이런 식으로 성명을 발표했다고 하네요.
자, 이렇게 해서 우리가 이제 기사를 다 읽어보았는데요. 짧게 랩업 하면서 quiz 타임 한번 해보도록 할게요. 여러분 약간 grammar 포인트도 좀 기억을 하면서 첫 번째 문장. Megan revealed that she blank suicide because of depression. 이게 되게 쇼킹한 그런 밝힌 내용 중에 하나였어요. 그래서 메간은 that 이하의 사실을 밝혔습니다. 우울증 때문에 자살을 고려했었노라고 이거죠. 자, 그때 우리가 이 시간차를 기억하세요. So 어떤 게 which is better, which is more correct? That's right. had contemplated.라고 해서 그 전에 있었던 일이라는 걸 우리가 이 시제를 통해서 알 수가 있죠. 자, second, 우리 방금 전에 봤던 거죠. 다름 아닌 그녀의 sister-in-law였습니다. 조금 선생님 문장을 짧게 바꿨습니다. So it was her sister-in-law. Sister-in-law is a person, so who drove her to tears in a clash over dresses for the flower girls. So it was who 이런 구조였고요. 이때 who는 that으로 바꾸어 쓸 수도 있겠죠. Okay, this is all for today. I'll see you next time. Bye-bye.